अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व क़ुरआनिल हमीद। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलad-दीनि कुल्लिहि वलौ करihal मुश्रिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हजार हजार आलम दरस्ता यारान महबूबा लुगे लुगे कुलम शनसीब मिदा ईमान महबूबा कायनात जुमला ज़र्रे कभी रुकुना क़रीब हर नफस कसम बरवतान कुर्बान महबूबा अज़ल नतर अबद हरदम दरब दाइलम कश्मार अज़ल नतर अबद हरदम दरब दाइलम कश्मार बिल तकरार बड़े ताज़ीम दाह बयान महबूबा दामे ईमान दामे इस्लाम मुहम्मदी मज़हब दामे दावा सुबह शाम मुहम्मदी मज़हब और दज़रा बलोखी के मेबल शौक़ और अरमान निश्ता दे दज़रा बलोखी के मेबल शौक़ और अरमान निश्ता दे उस पर अरमान मारत दवा मुहम्मदी मज़हब और सोच ज्वंदे यमा मकसूद मिल ज्वंदुल निश्तबल सोच ज्वंदे यमा मकसूद मिल ज्वंदुल निश्तबल हल्का बगोश लास का सलाम मुहम्मदी मज़हब और वज़न कदम के बपलोर द मदीने गोरमा वज़न कदम के बपलोर द मदीने गोरमा मुख्तशब पैनाम मुहम्मदी मज़हब उच्च मलाइक कबर के राशि सवाल जवाब द पारा वर्त बवायम चुगलाम मुहम्मदी मज़हब वरज़ द महशर माता अख्तरफ कारी दीदन द पारा वरज़ द महशर माता अख्तरफ कारी दीदन द पारा शैदा प मुख बदर तमाम मुहम्मदी और नूर लज़्ज़तुन में लज़हर गुंज तुकड़ल दफले नूर लज़्ज़तुन में लज़हर गुंज तुकड़ल दफले मस्तान शवे चिपजाम मुहम्मदी और मजनून अस्तामीन ज़मा मिनी तकल रसी मजनून अस्तामीन ज़मा मिनी तकल रसी आशिक़ फ़ख़्कुल मख़्कुल फ़ा मुहम्मदी और गमा ज़मा ज़माल सर लोगों के मैया रवा गमा ज़मा ज़माल सर लोगों के मैया रवा मस्तान शवे पैकराम मुहम्मदी और ज़ मुहम्मद अमीन दताज तख्त परवान लरम ज़ मुहम्मद अमीन दताज तख्त परवान लरम गदाद इश्क़ ने फरजा मुहम्मदी दुरूद शरीफ शौक़ मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्तरतिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देरो कदरदानों मशरानों कशरान रब्बिल अज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी मंगलता से जहान के सरदार आकाए नामदार अक़ल उम्मत अम्फार अक़ल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व उम्मत की मोमिना मुसलमान पैदा करी सुनाने में कुरान अज़ीम शान मुख्तसर आले गंडे रज़ियाता मुक़द्दस हिस्सा तिलावत करा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दागी मुबारक को दागी दुनिया तरा तक शवे दे और अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु द वहदानियत रनागाने द दुनिया मुर्द रसूली और जमात जानान मुबारक सरा दागी मुबारक सहाबे किराम अक़बल माल और जान को कुर्बाने बांधे ब्यादे शमेता और दागे वनेता जिला और ताज़गी वर करेगा निज़ामुल असलाफ़ो मशरानो नदाए पहरादारी करेगा
دین په اصلي نقشه کې زموږ او ستاسو په وړاندې باندې موجود دی. زموږ چې ځای په ځای باندې د الله کریم جل جلاله د توحید زما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د رسالت نغمې اورو، نو د دې په دلته را رسولو کې ډېرې عظیمې قربانۍ شاملې دي. صحابه کرامو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین پوره تابعداري او بیا د حضور د دین نه ځان قربانول، لحظه لحظه کې مال قربانول، جان قربانول، اولاد قربانول، تر دې حده پورې صحابه کرامو تابعداري کړې ده. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي یو ځل حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک تېرېده، د یو صحابي دوه منزله عمارت یې ولیده چې هغه کور جوړ کړی و، خو دوه چته و. کریم آقا مبارک تپوس وکړه چې دا کور د چا دی؟ جواب کې ورته وویلی شو چې دا د فلاني صحابي دی. کریم آقا مبارک پې تېر شو، خو د ده دغه دوه چته کور جوړول حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې ښه ونه لګېدل. څه وخت پس دا صحابي راغی، حضور علیه السلام مبارک باندې سلام واچو، د ما جانان مبارک د سلام جواب ورنه کړ. د ذهن کې دا راغلی چې ما سلام ووایي، نو د بیا چې کوم دی سلام بیا واچو، بیا حضور جواب ورنه کړ. په درېیم ځل باندې د بیا سلام واچو، کریم آقا مبارک ته مخ واړه، نو دی پوه شي چې حضور زمانه خوشحاله نه دی. د نور صحابو نه وروسته تپوس وکړو، وایي څه واقعه داسې شوې ده؟ زه خو پوه نه یم حضور علیه السلام مبارک په څه باندې زمانه خفه دی. هغوی ورته ووایي چې اصل مسله دا وه چې هغه ورځ ستا کور چې دی د حضور علیه السلام مبارک لیدلی دی چې دوه چته و، حضور چې کوم دی ستا د دنیا دغه پرتعیش ژوند خوښ نه کړ. صحابي چې دا واورېدل نو لاړه، او کوم خپل کور چې و دوه چته هغه ټولې راونړو د ځمکې سره برابر. چې حضور علیه السلام مبارک خوښ نه دی، نو زه بیا څه کوم په داسې کور باندې؟ بس محض د حضور علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک ته کتل چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام رضا په څه کې ده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په جیش العسرا هغه جنګ کې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وایي چې مالونه راوړئ، او زما کریم آقا مبارک په حضور کې 200 اسونه سره د سازو سامانه پیش کړل. خو چې حضور ته وکتل نو زما د کریم آقا مبارک چې کوم دی طبیعت هغه سے خوشحالي پې رانغله، نو لاړل 200 نور پیش کړل. چې بیا حضور ته وکتل نو لاړل بیا 200 نور پیش کړل. آخر دا چې 1000 سره د سازو سامانه پیش کړل، زما د محبوب علیه السلام په مخ مبارک باندې مسکا راغله. بس د صحابو د ټول ژوند حاصل دا و چې موږ کم داسې عمل وکړو چې په هغې باندې حضور خوشحاله شي، ځکه چې دا د هغې عقیده وه چې حضور خوشحاله شي نو رب هم خامخا خوشحالېږي، ځکه چې د الله کریم جل جلاله رضا چې دا د محبوب په رضا کې ده. صرف دومره عمل چې زما کریم آقا مبارک په څه باندې خوشحاله شي، او بیا داسې عمل چې هغې کې به د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک رضا نه وه، هغه که به نیک عمل مو، خو چې حضور به په کم ټایم کې دا خبره درته کوم وارخطا نه شئ، خو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د تکلیف سبب به جوړېده، صحابه کرامو به ترې ځان ساته. اوس مونځ کول چې دی نو دا نیک عمل دی. بیا په منځونو کې د مازدیګر مونځ چې دی نو صلات وسطی دا د ټولو نه اهمترین مونځ دی، او بیا صحابو نه زیات مونځګزار چې دی په مخ د ځمکه باندې بل څوک نه و. د صحابو نه زیات عبادت گزار بل څوک نه و، د هغې نه زیات اخلاص او محبت او خشوع وضوع والا بل څوک نه و، او د هغې نه زیات په شریعت باندې پوه هم بل څوک نه و. شریعت باندې پوه هم ښه ډېره وه، الله په ډېره پوه ورکړې وه. فقیهانو، عابدانو، زاهدانو، محدثینو، ټولې دنیا ته، محدثینو ته، علماو ته، شیوخو ته چې د علم و فضل او د تقوا خیرات ملو دی، نو د صحابه کرامو په واسطه او د هغې د په وسیله باندې ملو شوي دي، د هغې د درد نه ورته خیرات ملو شوي دي. ځکه هماغه صحابه دي، صحابه به حضور ته ناستو، د سفر او د حضر حالات به چې کوم دی یادول، نو هغه ټول زمونږ او ستاسو دپاره نن د احادیثو ضخیم او لوی لوی کتابونه جوړ شوي، او دا د هغې عشق او دا د هغې وفا وه چې هغوی د حضور علیه الصلاۃ والسلام یو حالت را نقل کړی دی چې زما حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک جنګونو له کله تللی دی،
حضور چې احد ته راووته د حضور علیه السلام په لاس مبارکو کې کومه توره وه زما کریم آقا مبارک په هغې توره باندې اشعار کوم لیکلي وو دا صحابه کرامو دا هم رانقل کړي دي چې د حضور علیه السلام مبارک دومره تورې وې د حضور دومره اسونه وو زما کریم آقا د احد په موقع باندې په داسې رنګ اس باندې ناست و داسې قسمه توره حضور مبارک سره لاس مبارک کې وه د هغې نه چې کوم دی دا ټول د هغې د در خیرات دی چې مونږ تاسو ته ملاو دی ځکه عزتمندو هغې به هغه عمل کو چې حضور به پې خوشحاله شو بس هغې به وي زمونږ دنیا هم ښه شوه او زمونږ اخرت هم ښایسته شو نو چې کله حضور خوشحاله کړه زما جانان مبارک ورته فرمایي او جب عثمان نن جنت راغی او د حضرت عثمان قدمونو له په خپله باندې رامنډه کړه زما کریم آقا مبارک چې خوشحاله شي د بدر په موقع حضور وی تک پکار دی که نه دی پکار صحابه ستاسو څه مشوره ده صحابه چې جواب ورکوي فرمایل سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا یا رسول الله زموږ خپل څه دي خو هر څه ستاسو دي چې چا سره وایه دوستي کوئ دوستي به کوو چې د چا سره وایه دشمني کوئ دشمني به کوو او یا رسول الله خپل اسم نشته مال چې څومره تاسو اخلی والی رانه چې څومره راته پرېږدی رانه او قربان بدر مخامخ دی تاسو مبارک حکم وکړئ ستاسو په حکم خو به مونږ د کیسر و کسرا سره جګړه کوو چې کله دا خبره زما کریم آقا مبارک واورېده چې د صحابه کرامو جذبه دا ده حالانکې که د نن زمانې انسان و نو هغه به وایي د نن زمانې چې نه چې دا خو حالت څه وایي دا خو مبالغه شوه مخامخ سوپر پاور دي طاقتونه دي چې ځان ته څه وایي 300 چې کم دی 15 کسان دي د 1000 مقابله کې دي اته تورې دی ورسره په اتو تورو باندې جنګ کېږي په دوو یا په یو اس باندې جنګ کېږي هغې سره چې کم دی د اوښانو یخنۍ دی هغې ته او دلته د خوراک دپاره پوره کجوري هم نشته نو ځکه افراد کم دي نو تورې خو والا برابر پکار دي خو چې زما صحابه کرامو چې کم دی د حضور وفادارو دا جواب ورکړه چې یا رسول الله مونږ حاضر یو دا خو بدر دی ستاسو په حکم باندې به مونږ خپل اسونه په سمندرونو باندې ور واچوو نو د دې خبرې اورېدو سره اشرک وجه النبي صلی الله علیه و آله وسلم زما د کریم آقا مبارک مخ مبارک د ډېرې خوشحالۍ نه نور هم وړاندېدو د حضور مخ واسم حسین و جمیل و وجه الجمیل پتا ختم زیبایی حبیبا سترګې دې تورې د مازاق په سلایي حبیبا او قسم دې تکوي یعقوب او زلیخې لیدلې و بدرهې را د یوسف دلربایي حبیبا او پزړه سورې پرستا هجران محمد امین یا نبی ته د خدای دپاره وکړه دوایي حبیبا سبحان الله ستا رخسار شمس و قمر سره یو ندي ستا زلفان مشک و عنبر سره یو ندي چرته نرګس شهلا غزاله چرته حقیق دي دغه ستا بسر سره یو ندي چرته ستا آبرو محراب او کمان چرته ستا قد سروې صنوبر سره یو ندي چې له زخمه مجروح صحت نه غواړي ستا مجګان تیر و نشتر سره یو ندي او چې دواړه کونه نه رسي بهاته ستا سپین غاښ در او ګوهر سره یو ندي او د مسیح د لاس ملهم او پټۍ دواړه دلربا او ستا پرهر سره یو ندي آینه د سکندر جام د جمشید ستا د کم شیدا جگر سره یو ندي او مخ د هر بلبل او هر ګل ستا له مخه د محمد امین دفتر سره یو ندي قدردانو د حضور علیه السلام رضا به وه کله چې زما کریم آقا مبارک کله چې صحابه واپس کېدل د خیبر نه د قلعه صحبا په مقام باندې حضور علیه السلام د حضرت علی مرتضی شیر خدا د هغې مبارک او په پتون مبارک باندې آرام کوي او مونځ چې کوم دی د مازدیګر حضور کړی دی حضرت علی کرم الله وجه الکریم نه دی کړی نو دغه وخت کې حضرت علی کرم الله وجه الکریم په زړه کې دا ووایي چې یاره زه چې کوم دی د خپل رکوع زما د کریم آقا په آرام کې خلل راځي لہذا د حضور په آرام کې خلل رانوسته او د مازدیګر مونځ ته نه لاړو چې کله حضور مبارک را بیدار شوې د سترګې مبارکې کلو شوې نو کریم آقا ته نه تپوس کوي علی کرم الله وجهه ورته قصه بیانوي زما کریم آقا مبارک لاس پورته کوي دا ورته نه وایي چې علي دا څه چل دی وکړه مونځ دې ولې قضا کړو بلکې څه فرمایي اللهم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک یا الله دا حضرت علی چې زما په آرام کې خلل رانوسته او زه راضي کولم نو خدایه دی تم خوشحالولې او ستا محبوب هم خوشحاله ذکر امام اہل سنت فرمائے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الرسول بندگی استاد جوڑ کی ہے نہ محمد امین قبلہ و کعبت دل رباد تمیار سکردا خبر صاحب پمانا کے طواف تیار دا مخلم بظاہر کے لقابے کا تواف
بل ځکه بابا جي فرمایي چې هر زیارت لازم مقصد می ته زما څخه غرض د بل چا په مزار کې او هسې خوښ یم ستا د مینې په انګار کې چې به هسې خوښ بلبل نه وي ګلزار کې کومه ورځ چې فدایان تا تشمیرل شي ستا په مخ مې رب حساب له دغه شمار کې او کومه ورځ چې فدایان تا تشمیرل شي ستا په مخ مې رب حساب له دغه شمار کې او زه چې هر زیارت لازم مقصد مې ته یې ګڼې زما څه غرض د بل چا په مزار کې محمد امین که غم وي غم دې اوسي ازګي دې وي هردم ستا پر وسار سبحان الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجداری ختم نبوت من سب نبیا ځکه قدردانو صحابه کرامو بس د حضور علیه السلام مبارک اتباع کړې ده د حضور رضا ته کتلي نن که موږ خپل ځان ته مخې ته د صحابو ژوند کېښود معامله به ډېره اسانه شي ډېرې هغه خبرې دي چې هغې کې که موږ په عام طور باندې کوو مخلوق خدا په هغې کې موږ سره اختلاف هم وکړي او په هغې کې چې کوم دی څه وایي څوک وایي دا واهیات دي څوک وایي دي داسې جوړ کړي دي څوک وایي دي داسې جوړ کړي دي خو صحابه کرامو زندگی خو هغه زندگی ده چې دا خو مسلمه ده د هغې عشق او محبت چې دی دا مسلم دی د هغې مینه او وفا چې دا مسلمه ده په هغې باندې په قوم کې چې کوم دی مکمل طور باندې یو دی هغه د حضور علیه السلام داسې غلامان دي او په داسې انداز باندې هغې چې کوم دی د تقوا غرونه د حضور علیه السلام د دین داسې ستنې وې چې هغه خو د هدایت ستوري وو د هدایت ستوري یو صحابي دی سرو زر خدمه چولې دا کریم آقا مبارک دی هغه لرې کړه هغې غورځوله ورته دا خو سړي دپاره حرام دي چې زما کریم آقا مبارک لاړ نو صحابه بعضې ناستو هغې ورته وې دا خدمه راواله څه بل څه نفع به پرې حاصله کړي مطلب یا به زنانه له ورکړي کور والا له به یې ورکړي یا به خرڅ کړي په هغه پیسو باندې به بل څه وکړي اوس د صحابي مینې ته وګوره چې حضور غورځولې ده نو قسم یې وخوړه والله لا اخذه ابدا په ذات د خدای قسم چې زه دا واپس راوانخلم وقد طرحه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما جانان مبارک غورځولې ده زه به څه کوم زه به بیا رالم چې حضور غورځولې ده زه د دنیا بله نخم نه اخلم چې زما کریم آقا مبارک لرې کړې ده زه د دنیا بله نخم نه اخلم حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ کعبه کې ولاړ دی صلح حدیبیه په موقع باندې چې کله دا مبارک لاړ کعبه کې ولاړ دی کفار چې کوم دی هغې مخامخ دي مطاف کې چې کله خبرې وشوې هغې نه پس ورته دی وایي حضرت عثمان ته وایي که ستا محبوب ته اجازت نشته نور صحابو ته اجازت نشته تا ته خو اجازت شته دی طواف وکړه بیا لاړ شه طواف وکړه بیا لاړ شه دا مبارک چې والا کوم جواب ورکړی دی تر قیامت پورې د حضور د عاشقانو دپاره میناره نور دی دا مبارک جواب ورکوي والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم والله چې د عثمان تر هغې وخته پورې طواف ونه کړي چې تر څو حضور د دې نه طواف نه کړی چې تر څو زما کریم آقا مبارک تاسو وایي حضور ته اجازت نشته زه به دلته طواف کوم داسې نشي کېدی چې کله حضور راشي چې د چا د برکته موږ د کعبې عظمت پېژندلی دی چې د چا د برکته کعبه جوړه شوې ده چې 14 میاشتې زما جانان مبارک چې کوم دی ورته مخ نه راړولی موږ هم مخ نه دی راړولی فلنولینک قبلة ترضاها چې کله زما د جانان رضا وه زما د جانان تمنا وه او حضور علیہ السلام مبارک بچ مخ مبارک اوچت کو او اللہ کریم جل جلالہ جبرائیل علیہ السلام راولے گو او اغی مبارک کو ورطا مخ کرے نو دا غی دا خاطر مونگ دا کعبے مبارک کی عظمت پہ جندلے دے اگردان زبچ کلم بابا جی مبارک سر ناستوما امیر المومنین مجاہدین حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف اغی مبارک سر اکثر چس خبر وکیدہ هغه به وی که کلم امت کامیابی دپاره د الله ته د رسېدو دپاره او د دین اسلام تخت ته راوستو دپاره ځان ته مخې ته د دواړو جهانو سردار مبارک کړ او د نورو هر چا نه چې کوم دی مخې راواړولې حضور مبارک یې ځان ته مخې ته کړ چې هر عمل به کومه چې زما کریم آقا مبارک پې خوشحالېږي د هغې نه به ځان ساتم چې جانان پې ناراضه کېږي هغه به کوم چې د حضور علیه السلام مبارک مونږ ته حکم دی او امر دی
تاسو یقین وساتئ او د ځان نه چې کوم دی شخصیاتو سره مینه د حضور د خاطر وکړه هغه مبارک به فرمایل مونږ شخصیاتو سره مینه د هغه شخصیت د خاطر کوو که کلم د شخصیاتو سره مونږ مینه د دین د خاطر شروع کړه د اسلام د خاطر شروع کړه ځکه چې هر چا الله عزت ورکړی دی که د عالم عزت کې که د محدث عزت کې که د یو پیر عزت کې که د یو ولی عزت کې که د صحابو مینه زمونږ په زړونو کې ده که د تابعینو ده که د اهل بیتو ده د هغې ټولو مرکز او منبع ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی حضرت بلال چې حضور ته فرمایلی و چې تر قیامته دې زمونږ ذکر کوي خلک یا رسول الله دا به ستا د خاطره کوي ستاسو د وجې نه به زمونږ ذکر کېږي ستاسو د خاطره به زمونږ ذکر کېږي ذل مکارم فی آفاقنا الی ذکرک وبکفینا یضرب المثل یا رسول الله تر قیامته به خلک زمونږ نومونه یادوي بچوله به زمونږ په نوم باندې نوم ایږدي حضرت بلال چې د دې بلال د عشق حرارت او ګرمي ورته حاصل شي د هغه د نوم برکت ورته حاصل شي اشعارو کې به هم یادوي په عشق ستا مې شه نصیب لکه بلال داغونه چې په احد نارو ستړی ستومان نه یمه زه په جانان باندې ژوندی یمه په جان نه یمه پیر به له دواړو قولو شم خو له جانان نه یمه او زما چې څومره ارمانونه دي د یار د کوڅې ارماني دومره د رضوان د ګلستان نه یمه او په عشق ستا مې شه نصیب لکه بلال داغونه چې په احد نارو ستړی ستومان نه یمه او ما محمد امین په خپل جانان ایمان راوړی زه تېرېدونکې په هېڅ شال له ایمان نه یم ځکه عزتمندو مبارک فرمایي زه تر هغې وخته پورې طواف نه کوم چې تر څو حضور د دې نه طواف نه کړی او که کوم چا داسې یو کار کړی دی یو داسې عمل شوی دی نو هغې بر وخت حضور علیه الصلاة والسلام مبارک حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي یو ځل حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د خپلو صحابه وفد چې دی دا د موته لپاره لېږه جنګ موته ته نو چې کله دوی چې کوم دی ولېږل اتفاقا هغه د جمعې ورځ وه هغه ورځ چې هغه د جمعې وه صحابه کرامو ډیوټي ولګوله کومو کې چې حضور په خپله شریک شوي دي هغې ته غزوات وایي کومه کې چې زما کریم آقا مبارک صحابه لیږلي دي په خپله نه دي شریک شوي بنفس نفیس هغې ته سرایه وایي زما کریم آقا مبارک فرمایي چې ما سره د دې امت د شفقت باندې یا د شفقت د خاطره چې دوی به په مشقت کې مبتلا شي ما سره دا یاره نه وې زه به هر یو جنګ ته بنفس نفیس توره په لاس باندې په خپله میدان ته وتلی خو بیا به زما امت ته ډېره ګرانه شوې وه زه به ګینې زما داسې چې کوم دی د دې جهاد سره مینه ده چې زه به بنفس نفیس وتلی وې بیا به اوویش پېرې نه وې وتلی زه به هر جنګ کې په خپله باندې ولاړ وې دا زما د کریم آقا مبارک مینه ده محبت دی د الله په لار کې د جنګ جهاد او د دشمن سره د جنګېدو چې زه به بیا په خپله باندې ولاړ وې نو دا چې کوم دی حضرت عبدالله بن رواحه دا د حضور علیه السلام یو جرنیل صحابي دی او د حضور علیه السلام د دربار ډېر لوی شاعر صحابي دی دا مبارک چې کوم دی حضور مبارک چې وکتل جمعې مونځ چې حضور خطبه ولسته چې ویې کتل نو دا مبارک موجود دی باقي لښکر چې دی سهار وختي تللی دی ده ته هم چې کوم دی حکم شوی و چې ځه به هم دی خو چې ویې کتل نو دا مبارک شاته موجود دی اوس عزتمندو دلته کې یو ډېره عامه خبره ده زما کریم آقا مبارک سره چې ملاو شو حضور ترې نه تپوس وکړو ورته وی عبدالله ته خو ما سهار لیږلې هغه وی قربان ما سره ډېره تیزه سورلي وه زما سورلي ډېره تیزه وه ما وی زه به چې کوم دی تاسو پسې د جمعې مونځ وکړم نو دا فضیلت به هم حاصل کړم او بیا به د هغې نه پس د لښکر سره ملاو شم پوهېږئ پې نو وجه خو ډېره ښکلې وه چې مونځ وي د جمعې وي ورځ د جمعې وي امامت زما د جانان مبارک وي نو څومره لوی فضیلت به او مسجد نبوي وي پوهېږئ دې باندې مسجد نبوي وي کریم آقا مبارک امام وي مقتدیان صحابه وي د هغې په منځ کې عبدالله بن رواحه ولاړ وي نو دا دومره لوی عزت او دا دومره لوی د فضیلت والا مونځ به هغه مبارک څنګه پرېښی وی خو زما کریم آقا مبارک ورته وفرمایل په دې باندې عزتمندو باباجي به وي زه په دې نقطه باندې دا قوم په یول غواړم زه په دې نقطه باندې په یول غواړم کریم آقا مبارک ورته وفرمایل لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غزوتهم که چرته ته دا خو تا صرف ما پسې د جمعې دا مونځ وکړو چې دا ټوله دنیا او ما فیها دا دې کې چې سم دي دا ته ټول چې کم دی صدقه کې دا ټول خیرات کې چې زما عاشقانو نن ما پسې د جمعې مونځ پرېښی دی او زما په حکم باندې سحر
د اسلام د دفاع لپاره په میدان کې روان دي چې دا ټول هر څه چې کم دی ته قربان کې او دومره منځونه مو کې دومره صدقات مو کې خو هغوی چې زما په وینا باندې سحر سحر د اسلام د دفاع لپاره کوم قدمونه اخیستي دي د هغوی فضیلت ته نشي رسېدلی. نن عزتمندو ټوله خبره خو په دې باندې ده مونږ ته هغه سړی د ټولو نه زیات بزرګ ښکاري، مونږ ته هغه سړی د ټولو نه زیات د دین خدمتګار ښکاري چې چا د ټولو نه زیات حجونه کړي وي، چا د ټولو نه زیات عمرې کړي وي. حالانکه تاریخ کې راځي سلطان صلاح الدین ایوبي فاتح بیت المقدس چې کله دنیا نه لاړه نو په داسې حالت کې دنیا نه لاړه چې سره د څومره به د زړه چې کوم دی تمنا وه خو د دومره صدق تمنا باوجود یې نه مدینه منوره ولیده نه مکه معظمه ولیده نه حج وکړه نه عمره وکړه په داسې حالت کې مګر نوم یې نن ژوندی دی. ولې زما د محبوب د دین دپاره ولاړو، د نظام دپاره ولاړو، د حضور علیه السلام د نظام جنډه یې اوچته کړې وه، د اسلام جنډه یې اوچته کړې وه. نوم یې نن ژوندی دی. ډېر عابدان او زاهدان په منځ کې لاړل، ډېر حجونو عمرو والا په منځ کې دباو شو، مګر صلاح الدین ایوبي د نوم ننم کفار یریږي. د هغه هغې للکار ننم چې کوم دی کفارو ته یاد دی. ولې قدردانو اسلام چې کوم دی دا یو داسې دین دی چې دا بیا خپلو بچو له ډېر عزت ورکوي. راځئ چې نن عزتمندو قدردانو دا لرې نه ده، دا نن زمانه کې شته. وګورئ یو مرد کلندر راپاڅېده، یو مرد کلندر او ټوله دنیا مخالف شوه. ټوله دنیا څه ښکاره وه څه پټه وه خو دنیا یې ټوله مخالف شوه او خلکو یې لاړه دا به په 3 ورځو کې دړې وړې دي. مګر هغه مرد کلندر چې د کم عالم کفر د ټولې دنیا مقابله وکړه نو نن هم هغه مرد کلندر عزتمندو د تاریخ په اوراقو کې ژوندی دی. هغه د هغه بچي چې کومو بچو یې بمونه وتړل او هغوی چې کوم دی د کفارو مقابلې وکړې او د هغوی د لویې لویې ټکنالوژۍ مقابلې یې وکړې. نن یې ټولې دنیا له بچو شکست ورکړی دی. آغا ملا محمد عمر رحمت الله تعالی علیه ټولې دنیا له شکست ورکړی دی، ټول عالم کفر له شکست ورکړی دی، د هغه بچو ورله ورکړی دی. حالانکه ما علم کې نشته خو داسې مې ګمان دی چې نه به حج کړی دی او نه یې عمره کړې ده. ډېر د فقیرۍ ژوند دی او اخري ژوند دی چې په کومه کمره کې تېر کړی دی. انسان چې د هغې کمرې تصویر وګوري په نیټ باندې حیران پاتې شي. مګر اسلام طاقت یو داسې طاقت دی چې په دغه حالت کې ټولې دنیا له شکست ورکړي. راځئ قدردانو چې موږ د نظام اسلام دپاره د حضور د دین د بقا دپاره د خپلو ځانونو دا څو ورځې ژوندون دی، بس څو ورځې ژوندون دی. او که دا ژوندون رانه داسې لاړ شي او په غفلت کې تېر شي له د اسلام نه مرور شوي مسلمانه ولې فوران سر شوې لیونۍ او سرګردانه ولې. عاشق صادق فرمایي ته به څرنګ سترګې پورته له دې ننګ کړې چې شیطان خوشحالوي خدای سره جنګ کړې او د شیطان دوستی له ځې په منډه منډه چې د رب دوستی له راشي نو ترې سان کړې او تیاره ګور دې په زړه نه دې معلومیږي چې بېغمه خوب د پاسه د پالن کړې. یوه ورځ به د مرګي په لور روان شې که چاپېر تر ځان لښکرې د اورنګ کړې او ډېرې خونې د مرګي په لاس تاله شوې کپرې ډېرې سورې د مرګ قدم کړې. راشه بس که د مولا دوستي که غوره څو تر څو به د شیطان په لار غورځنګ کړې او تا که خوند د خپل مولا د دوستۍ واپس نو ځان به سوې په اسلام لکه پتنګ کړې. تا که خوند د خپل مولا د دوستۍ واغست ځان به سوې په اسلام لکه پتنګ کړې او که په چا کې څه غیرت او سړیتوب وي دا مصری محمد امین په وینو رنګ دی. الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو په صحیح معنو کې د دین اسلام قربانۍ نصیب کړي.